Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss the tautology, contradiction, and contingency. Okay. So, first of all, the definition of tautology. Let P be a compound statement which depends on n propositional variables P1, P2 up to Pn. એટલે કે એક કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે એની અંદર કેટલા સ્ટેટમેન્ટ છે ટોટલ n સ્ટેટમેન્ટ્સ આપેલા છે. If P is true for all possible truth values of P1, P2 up to Pn, then P is called a tautology. ઓકે, એટલે કે આપણું જે મેઇન કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે કોઈ પણ ટ્રુથ વેલ્યુ આપણે P1 ટુ Pn ની કન્સિડર કરશું એ બધી જ ટ્રુથ વેલ્યુસની પોસિબિલિટીઝ માટે સાચું હશે. ઓકે, તો સ્ટેટમેન્ટ આપણું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ P છે અને આપણે શું નામ આપ્યું tautology. Okay. Now, if P is false for all possible truth values of P1, P2 up to Pn, then P is called a contradiction or a absurdity. Okay. જો બધી પોસિબિલિટીઝ માટે ટ્રુથ વેલ્યુની આપણું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ હશે તો એને શું નામ આપ્યું કોન્ટ્રાડિક્શન ઓર absurdity. Okay. If P is true for at least one choice of truth values of P1 up to Pn and P is false for at least one choice of truth values of P1 up to Pn, then P is called contingency. Okay. એટલે કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે એ સાચું હશે કે એટલીસ્ટ વન ચોઈસ માટે સાચું હશે અને એટલીસ્ટ વન ચોઈસ માટે એ ખોટું હશે તો એને આપણે શું નામ આપ્યું contingency. ઓકે, એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2.5 આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયેલું હતું બરાબર. આ એક્ઝામ્પલ નંબર 2.5 implication of P and Q double implies contrapositive statement of P implies Q. હવે આ છે એમાં બધી પોસિબિલિટીઝ માટે P અને Q ની બધી પોસિબિલિટીઝ માટે આપણા કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટની વેલ્યુ શું આવે છે ટ્રુ આવે છે. ઓકે ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ટ્રુ, સો ધીસ ઇઝ અવર tautology. ઓકે, તો જોઈએ. શું છે let P and Q be propositional variables or we can say statements. It is verified in the example number 2.25 that for all possible truth values of P and Q, the compound statement PQ is equal to શું છે આપણું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ P implies Q double implies negation of Q implies negation of P is true. ઓકે, આપણે અહીંયા આ એક્ઝામ્પલ 2.25 એમાં જોયું બધી જ પોસિબિલિટીઝ માટે કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટની વેલ્યુ ટ્રુથ વેલ્યુ ટ્રુ જ આવે છે. ઓકે, so this statement, our compound statement, is a tautology. Okay, second example જોઈએ. Let P be a propositional variable. Consider the compound statement P conjunction with negation of P, that is P and P. Okay, and observe that if P is true then negation of P is false. P જ્યારે સાચું હશે ત્યારે એનું negation false હશે. ઓકે, તો આપણે ખ્યાલ છે કે કન્જક્શન ક્યારે ટ્રુ થશે જ્યારે બંને સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય ત્યારે. આમાં એક સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય તો બીજું શું થઈ જાય ફોલ્સ થઈ જાય, તો આપણું આ કન્જક્શન ઓલવેઝ ફોલ્સ હશે. ઓકે, સો આપણું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ઓલવેઝ ફોલ્સ આપશે. કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટની વેલ્યુ કેવી મળશે ઓલવેઝ ફોલ્સ. ઓકે, સો if P is false then it is clear that our compound statement is P is false then negation of P is true. So our compound statement, this is conjunction, is again false. Okay, so our compound statement PP is a contradiction. એટલે કે બધી ટ્રુથ વેલ્યુસની પોસિબિલિટી માટે આપણું સ્ટેટમેન્ટ કેવું છે ફોલ્સ છે. ઓકે, સો P is called a contradiction. So here our compound statement P is contradiction. Okay, third example જોઈએ. Let P and Q be propositional variables. Consider the compound statement PQ is equal to P implies Q conjunction with P and P
P or Q. ઓકે, કન્જક્શન કેનું કર્યું? P implies Q અને P or Q. ઓકે, હવે if P is true and Q is false, હવે P is Q એટલે કે હાઇપોથિસિસ ટ્રુ છે, કન્ક્લુઝન ફોલ્સ છે, સો P implies Q શું થશે? ફોલ્સ થશે. ઓકે, અને અહીંયા શું છે? આપણી પાસે કન્જક્શન છે. ઓકે, તો એક સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ થઈ ગયું તો આપણું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ પણ કેવું થઈ જશે? ફોલ્સ થઈ જશે. ઓકે, તો whenever P is true, Q is false, then P implies Q is false. Okay, so one statement is false in our conjunction, so main statement P, P, Q is false. Okay, તો એક પોસિબિલિટી માટે આપણને આપણું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ કેવું મળ્યું? ફોલ્સ મળ્યું. ઓકે, નાઉ if P is false, then Q is true. Okay, if P is false and Q is true, here not then but here and. Okay, if P is false and Q is true, then P implies Q. Hypothesis false, conclusion true, તો implication true થશે? true થશે. This implication is true. Okay, now this implication true અને અહીંયા or છે. This is disjunction. ડિસજંક્શનમાં કોઈ એક સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હશે તો આખું ડિસજંક્શન પણ ટ્રુ થશે. તો અહીંયા ક્યુ ટ્રુ છે તો આપણું ડિસજંક્શન પણ ટ્રુ થશે. ઓકે, તો આપણું ઇમ્પ્લિકેશન પણ ટ્રુ છે અને ડિસજંક્શન પણ શું છે? ટ્રુ છે. તો આપણું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ શું છે? કન્જક્શન. બંને સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય તો જ કન્જક્શન ટ્રુ થાય. તો અહીંયા બંને સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ છે તો આપણું કન્જક્શન પણ ટ્રુ થશે. સો ધીસ શોઝ ધેટ our main compound statement is true. Okay, so એક પોસિબિલિટી માટે કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ મળે, બીજી પોસિબિલિટી માટે ટ્રુ મળે છે. ઓકે, so such type of compound statement is called contingency. Okay, so our compound statement is contingency. Okay, at least one possibility માટે એ સાચું છે અને at least one possibility માટે એ ખોટું છે. એક પોસિબિલિટી મળી ગઈ કે જેના માટે એ ખોટું છે, બીજી ઘણી બધી મળી શકે, પણ આપણને એક તો મળી ગઈ કે જેના માટે તે સાચું છે અને બીજી એક એવી મળી ગઈ જેના માટે તે ખોટું છે. કે તો બંને કન્ડિશનમાં આપણું શું થઈ ગયું? બંને કન્ડિશન મળી ગઈ કન્ટિન્જન્સી માટે, તો આપણું સ્ટેટમેન્ટ કન્ટિન્જન્સી થઈ ગયું. ઓકે, નાવ લેટ P and Q be proposition where P and Q can be possibly compound statement. ઓકે, હવે અહીંયા સિંગલ સ્ટેટમેન્ટ હોય એવું જરૂરી નથી, કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ પણ હોઈ શકે. Then we say that P and Q are logically equivalent if P double implies Q is a tautology. હવે કોઈ બે સ્ટેટમેન્ટ આપેલા છે અથવા બે કોઈ કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ આપેલા છે તો એને લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ ક્યારે કહેશું? જ્યારે કહેવાશે જ્યારે એનું બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ છે એ કેવું હોવું જોઈએ? ટોટોલોજી હોવું જોઈએ. ઓકે, that is P double implies Q is a tautology. When P and Q are logically equivalent, we denote it using this notation. Okay, અને કઈ રીતે વાંચશું? P is logically equivalent to Q. Okay, તો લોજિકલ ઇક્વિવેલન્ટ માટે શું? ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ છે, બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ છે એ કેવું હોવું જોઈએ? ટોટોલોજી હોવું જોઈએ. ઓકે, એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક એક્ઝામ્પલ તો આપણી પાસે છે જ ઓલરેડી. શું છે? P implies Q, ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ નેગેશન ઓફ Q implies નેગેશન ઓફ P. એટલે કે એક આ સ્ટેટમેન્ટ અને એક આ સ્ટેટમેન્ટ, આના માટે કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ શું છે? ટોટોલોજી છે. એટલે કે આ સ્ટેટમેન્ટ અને આ સ્ટેટમેન્ટ કેવા થશે? લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ થશે. તો કઈ રીતે લખી શકાય? એક્ઝામ્પલમાં અહીંયા એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપીએ. શું થશે? P implies Q is logically equivalent to negation of Q implies negation of P. Okay, so this is example. હવે આપણે આમાં એક્ઝામ્પલ આપેલો છે એ જોઈ લઈએ. Let P and Q be proposition, then P or Q is logically equivalent to Q or P. આવું આપણે પ્રૂફ આપવાનું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we construct the truth table for P or Q double implies Q or P. એટલે કે આ સ્ટેટમેન્ટ માટેનું ટ્રુથ ટેબલ આપણે જનરેટ કરીએ.
અને આ સ્ટેટમેન્ટ માટે ટોટોલોજી છે એવું બતાડવું પડે, એટલે કે આ સ્ટેટમેન્ટ માટે બધી વેલ્યુ ટ્રુ આવવી જોઈએ. સો પી ક્યુ, પી ઓર ક્યુ, ક્યુ ઓર પી, પી ઓર ક્યુ ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ ક્યુ ઓર પી. હવે બે પોસિબિલિટી, પી ઇઝ ટ્રુ, ક્યુ ઇઝ ટ્રુ, ઇટ ઇઝ ડિસજંક્શન. સો કોઈ પણ એક સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હશે ત્યારે આપણું સ્ટેટમેન્ટ શું થઈ જશે? ટ્રુ. So this is true, again this is also true. So this biconditional statement is also true. Now P is true, Q is false. Okay, એક સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે તો ડિસજંક્શન પણ સાચું થાય બંને કેસમાં, તો biconditional statement સાચું. હવે P is false, Q is true, એક સ્ટેટમેન્ટ સાચું તો ડિસજંક્શન સાચું, આમાં પણ સાચું, અને આપણું biconditional statement પણ સાચું. હવે બંને સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ હશે ત્યારે આપણું ડિસજંક્શન ફોલ્સ થશે, આ પણ ફોલ્સ થશે, પણ આ કન્ડિશનમાં આપણું બાયકન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ કેવું થશે? ટ્રુ થશે. ઓકે, બંને ફોલ્સ હોય ત્યારે બાયકન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ પણ ટ્રુ થાય છે. ઓકે, તો ટ્રુથ વેલ્યુઝની બધી જ પોસિબિલિટી માટે આપણું આ સ્ટેટમેન્ટ છે બાયકન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ એ ટ્રુ થાય છે. ઓકે, સો ફ્રોમ ધ અબવ ટ્રુથ ટેબલ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ધેટ P or Q double implies Q or P is a true for all possible truth values of P and Q. And so P or Q double implies Q or P is a tautology. એટલે કે tautology તો છે. Hence P or Q is logically equivalent to Q or P. Okay, definition શું છે logical equivalent ની? double implies છે એ કેવું હોવું જોઈએ? tautology હોવું જોઈએ. તો આ બંને સ્ટેટમેન્ટ છે એ ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ છે, બાયકન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ કેવું છે? ટોટોલોજી છે, તો બંને લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ થશે. બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. લેટ P એન્ડ Q બી પ્રપોઝિશન, ધેન P ઇમ્પ્લાઇઝ Q ઇઝ લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ ટુ નેગેશન ઓફ P ઓર Q. ઓકે, એટલે કે આપણે પ્રૂવ શું કરવા માંગીએ છીએ? તો કે P implies Q is logically equivalent to negation of P or Q. Okay, તો આ બંને સ્ટેટમેન્ટ માટેનું બાયકન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ છે એ બધી ટ્રુથ વેલ્યુઝ માટે સાચું હોય એવું પહેલા તો આપણે બતાડી દઈએ. ઓકે, તો જોઈએ. Let us construct the truth table for the P implies Q double implies negation of P or Q. Okay, so first the values of P, Q, P implies Q. Okay, my intermediate combination क्या है? Negation of P, negation of P or Q, and our main statement. Okay, so P અને Q બંનેની value true હશે ત્યારે this implication is also true. Okay, now negation of P is false. negation of P or Q શું થશે? ટ્રુ થશે, કારણ કે Q ની વેલ્યુ ટ્રુ છે. Okay, so what is the P implies Q, and this disjunction is also true, so this double implies is true. Okay, now P ની વેલ્યુ ટ્રુ કન્સિડર કરીએ, Q ની વેલ્યુ ફોલ્સ. હાઇપોથેસિસ ટ્રુ છે, કન્ક્લુઝન ફોલ્સ છે, એટલે ઇમ્પ્લિકેશન ફોલ્સ થશે. હવે નેગેશન ઓફ P શું થશે? ફોલ્સ થશે. નેગેશન ઓફ P ફોલ્સ છે અને Q પણ શું છે? ફોલ્સ છે, તો એનું ડિસજંક્શન પણ કેવું થશે? ફોલ્સ થશે. ઓકે, સો this is false, again this is false, so both are false, so their biconditional statement is true. Okay, this is the truth table for biconditional statement. હવે જોઈએ P ની વેલ્યુ ફોલ્સ છે, Q ની વેલ્યુ ટ્રુ છે. ઓકે, તો ઇમ્પ્લિકેશન ટ્રુ થશે, નેગેશન ઓફ P ટ્રુ થશે. નેગેશન P છે તો એનું ડિસજંક્શન પણ ટ્રુ થશે. ઓકે, તો આ પણ ટ્રુ છે અને આ સ્ટેટમેન્ટ પણ ટ્રુ છે, બંને ટ્રુ છે તો બાયકન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ થશે. હવે P અને Q બંનેની વેલ્યુ ફોલ્સ છે તો ઇમ્પ્લિકેશનની વેલ્યુ કેવી થશે? ટ્રુ થશે. હવે નેગેશન ઓફ P ટ્રુ થઈ ગયું એટલે એનું ડિસજંક્શન Q આરે શું થઈ જશે? ટ્રુ થશે.
આ સ્ટેટમેન્ટ અને આ સ્ટેટમેન્ટ, ઇમ્પ્લિકેશન એન્ડ ધીસ ડિસજંક્શન. ઓકે, તો બંનેની વેલ્યુ ટ્રુ છે તો આપણે બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટની વેલ્યુ પણ ટ્રુ થશે. સો ઇટ ઇઝ ક્લિયર ફ્રોમ ધ અબાઉ ટ્રુથ ટેબલ ધેટ P implies Q double implies negation of P or Q is a tautology. Tautology થઈ ગઈ, this double implication. Okay, so P implies Q is logically equivalent to negation of P or Q. Okay, હવે આ ટ્રુથ ટેબલ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ રીતે આપણે લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ છે એવું બતાડી શકીએ. ઓકે, હવે ટ્રુથ ટેબલ સિવાયની મેથડ પણ હોઈ શકે, જોઈએ આપણે. Let P and Q be propositions, one can give another argument for showing that P or Q is logically equivalent to Q or P as follows. Truth table સિવાય. Now assume that P or Q is true, એટલે કે આ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ છે. Okay, so P or Q is true, then either P or Q is true. હવે ડિસજંક્શન ટ્રુ ક્યારે થાય? એમાંથી એક સ્ટેટમેન્ટ છે એ ટ્રુ હોય ત્યારે ડિસજંક્શન ટ્રુ થાય. So either P or Q is true. હવે P અથવા Q માંથી કોઈ એક તો ટ્રુ છે જ. ઓકે, so Q or P માં પણ ટ્રુ થશે. ઓકે, so Q or P પણ ટ્રુ થશે. So suppose that, હવે આ કેસમાં શું થયું? P or Q ટ્રુ હશે તો Q or P પણ ટ્રુ થશે. ઓકે, so P, તો આનું ઇમ્પ્લિકેશન શું થશે? ડબલ બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ પણ કેવું થઈ જશે? ટ્રુ થઈ જશે. નાવ સપોઝ ધેટ P or Q ફોલ્સ છે. હવે ડિસજંક્શન ફોલ્સ ક્યારે હોય? જ્યારે બંને સ્ટેટમેન્ટ P અને Q ફોલ્સ હોય ત્યારે. તો બોથ P and Q આર ફોલ્સ. બંને ફોલ્સ છે તો અગેન ડિસજંક્શન ઓફ Q and P ઇઝ અગેન ફોલ્સ. ઓકે, તો આ કેસમાં શું થશે? એ પણ ફોલ્સ થઈ ગયું. સો ધીસ પ્રૂવ્સ ધેટ P or Q double implies Q or P is true for all possible truth values of P and Q. આ ટ્રુ હશે ત્યારે આ ટ્રુ થશે, એટલે એનું બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ પણ કેવું થશે? ટ્રુ થશે. હવે આ ફોલ્સ હશે ત્યારે આ ફોલ્સ થશે, તો એનું બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ કેવું થશે? બંને કેસમાં ટ્રુ થશે. ઓકે, સો ટોટલ ચારેય પોસિબિલિટી માટે આપણને શું મળ્યું? તો કે P or Q double implies Q or P શું થઈ ગયું? બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ થઈ ગયું for all possible truth values of P and Q. Okay, therefore P or Q is logically equivalent to Q or P. Okay, બીજું જોઈએ. P and Q be proposition, we now give another argument to show that P implies Q is logically equivalent to negation of P or Q. હવે assume that P implies Q is true. P implies Q is true. હવે આમાં કેટલી પોસિબિલિટી મળે? If P is true, then from the assumption that P implies Q is true, we get the Q is true. હવે P સાચું હોય ત્યારે Q સાચું જ હોવું જોઈએ. ઓકે, તો જ ઇમ્પ્લિકેશન સાચું થાય. કન્ક્લુઝન ખોટું હોય તો ઇમ્પ્લિકેશન ખોટું થશે. ઓકે, તો P implies Q માં P is true આપણે એઝ્યુમ કર્યું છે. ઓકે, તો ઇમ્પ્લિકેશન ટ્રુ છે તો એના ઉપરથી શું મળે? વી ગેટ ધેટ Q is true. Q પણ સાચું મળ્યું. એન્ડ સો નેગેશન ઓફ P શું થશે? ફોલ્સ થશે. પણ અહીંયા શું છે? ડિસજંક્શન છે. Q તો ટ્રુ જ છે. સો નેગેશન ઓફ P ઓર Q શું થશે? સાચું થઈ જશે. ઓકે, હવે બીજું એઝમ્પશન શું કર્યું? સપોઝ P ઇઝ ફોલ્સ. હવે બીજો કેસ શું આવે? આને ટ્રુ ધાર્યું, હવે એમાં P ઇઝ ટ્રુ, પહેલો કેસ થઈ ગયો. બીજો કેસ આવશે સપોઝ P ઇઝ ફોલ્સ. હવે P ફોલ્સ આપણે કન્સિડર કરીએ તો એનું નેગેશન શું થઈ જશે? ટ્રુ થઈ જશે. ઓકે, હવે નેગેશન ટ્રુ થઈ ગયું તો એનું ઓર સ્ટેટમેન્ટ નેગેશન ઓફ P ઓર Q શું થઈ જશે? ટ્રુ થઈ જશે. કારણ કે નેગેશન ટ્રુ, એક સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય એટલે ડિસજંક્શન શું થઈ જાય? ટ્રુ થઈ જાય. ઓકે, સો whenever P implies Q is true, તો એના માટે આપણને નેગેશન ઓફ P ડિસજંક્શન Q આપણને શું મળ્યું? ટ્રુ મળે છે. ઓકે, તો ડબલ ઇમ્પ્લિકેશન શું મળી જશે? ટ્રુ મળી જશે.
હવે એઝ્યુમ ધેટ P implies Q is false. હવે આ ફોલ્સ ક્યારે હોય તો જ્યારે P ટ્રુ હોય અને કન્ક્લુઝન ફોલ્સ હોય, એટલે કે P ની વેલ્યુ ટ્રુ હશે અને Q ની વેલ્યુ ફોલ્સ હશે. ઓકે, હવે P ની વેલ્યુ ટ્રુ છે તો નેગેશન ઓફ P ની વેલ્યુ કેવી થઈ જશે? ફોલ્સ થઈ જશે. નેગેશન ઓફ P ની વેલ્યુ ફોલ્સ છે એનું આપણે ડિસજંક્શન કેની હારે કર્યું? Q હારે, જેની વેલ્યુ પણ ફોલ્સ છે. ઓકે, તો આપણું ડિસજંક્શન પણ કેવું થઈ ગયું? ફોલ્સ થઈ ગયું. એટલે કે P implies Q પણ ફોલ્સ છે અને નેગેશન ઓફ P ઓર Q પણ ફોલ્સ છે. તો આ બંને બે વચ્ચેનું બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ કેવું થશે? ટ્રુ થશે. ઓકે, સો this proves that P implies Q double implies negation of P or Q is true for all possible truth values of P and Q. ઓકે, પેલા કેસમાં શું હતું? આ પણ ટ્રુ હતું, આ ટ્રુ હોય તો આપણને આ પણ ટ્રુ મળતું હતું. ઓકે, તો એ બંને કેસમાં બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ થઈ જાય. હવે આમાં P implies Q ફોલ્સ કન્સિડર કર્યું તો નેગેશન ઓફ P ઓર Q પણ શું મળ્યું આપણને? ફોલ્સ મળી ગયું. ઓકે, તો આ કેસમાં પણ બંનેની વેલ્યુ ફોલ્સ છે તો એ બંને સ્ટેટમેન્ટનું બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટની વેલ્યુ કેવી થશે? ટ્રુ થશે. એટલે કે કોઈ પણ પોસિબિલિટી માટે આપણને આ બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ કેવું મળે છે? ટ્રુ મળે છે ફોર ઓલ પોસિબલ ટ્રુથ વેલ્યુઝ ઓફ P and Q. So this shows that P implies Q is logically equivalent to negation of P or Q. Okay, so this is logical equivalence of two statements. Now in the next lecture we will continue with some important properties of proposition. Okay, thank you.